Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil aliyyil muta'al, Rabbis samawati wal ardina lima yuridu fa'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'amjahil khisal wa ala alihi wa ashabihi ila yawmin nawal fil huduwi wal asal. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa ya ayyatuhal hadirat, rahmatullahi alaikum jami'an. أوصيكم ونفسي على طاعة الله وطاعة رسوله وأخصكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيتها الحاضرات رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقواه لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم اختم لنا يا الله بالحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم علينا يا ربي مولانا بسوء الخاتمة والشقاوة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأهلك اليهود والنصارى والإسرائيل وأهلك اليهود والنصارى والإسرائيل وأهلك الكفرة والمبتدعة والأمريكيين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وبدل أحوالهم وزلزل أقدامهم وخرب بنيانهم ونكس أعمالهم وضيق أرزاقهم وقصر أعمارهم وقرب آجالهم واشغلهم بادانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا جبار يا جبار يا جبار يا قهر يا قهر يا قهر قهر على أعدائنا وأهلكهم يا قاهر أدركنا وأهلكهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ردهم على أعقابهم منكوسين واجعلهم بالبلاء في أجسامهم محبوسين اللهم اكفنا شرهم وكيدهم بحولك وقوتك إنك على كل شيء قدير اللهم آتنا خير الدارين واصرف عنا شر المنزلين يا خالق الكونين بحق محمد سيد الثقلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا رئيسا جديدا اللهم ارزقنا رئيسا جديدا اللهم ارزقنا رئيسا جديدا وسلطانا عادلا راعيا لرعيته وبلاده يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم اجعل بلدنا الإندونيسية بلدة آمنة مطمئنة اللهم اجعل بلدنا الإندونيسية بلدة وربا غفورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Para hadirin sidang jamaah Aidul Fitri rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita berada dalam kemenangan. Kita sudah berada dalam sebuah kemenangan telah di mana kemenangan itu kita raih dengan telah berjihad melawan hawa nafsu, berjihad syaitan, berjihad sifat hayawaniyah dalam bulan Ramadan penuh. Mudah-mudahan kembali kita pada pagi yang berbahagia ini kepada fitrah, kepada kesucian, kepada suci seperti yang dilahirkan oleh ibunya. Para hadirin sekalian, dalam mencapai kesucian, dalam mencapai fitrahnya manusia, dalam mencapai kemenangan, mungkin yang hanya begitu susah. Namun yang paling susah itu adalah menjaga kesucian itu sendiri. Yang paling susah adalah menjaga kemenangan itu sendiri. Yang paling susah adalah menjaga diri kita yang sudah menjadi fitrah agar tidak lagi terlumur dengan dosa dan nista dan noda-noda yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam hal ini, para hadirin rahimakumullah, kita diwajibkan untuk menjaga fitrah, untuk menjaga kesucian ini, untuk menjaga kemenangan ini agar tidak akan ternoda lagi kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam menjaga fitrah kita ini, oleh agama menganjurkan kita untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jawharah Tauhidnya, yang kata beliau, yang pertama adalah wa hifdzu dinin summa nafsin summa nasab wa misluha aqlun wa ardun qad wajab. Yang pertama sekali adalah menjaga agama,
oleh Allah Subhanahu wa taala jelas dengan terangnya berfirman dalam kitabnya yang maha suci, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Kalau di dunia, di muka bumi, berbagai-bagai agama yang muncul di Indonesia orangnya lebih daripada 10 agama yang telah diresmikan, dilegalkan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama. Namun ketahuilah adalah yang benar hanya satu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Orang yang menganut selain Islam itu sebagai agama, maka Allah tidak akan diterima sama sekali. Inna dina indallahil Islam. Namun dalam menjaga keislamannya ini, itu pun berbagai rintangan dan halangan yang harus dan memang mau tidak mau kita akan berhadapan dengannya, yaitu munculnya berbagai aliran-aliran, yang aliran-aliran itu adalah semuanya membawa kita kepada kekufuran selain daripada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sabi-sabi, letak ke arah aliran uronyo, na aliran Syiah, aliran agama Illuminati, kemudian dan la ilaha illallah, letak yang akan Bandung adalah merupakan tanda-tanda dan ciri-cirinya datangnya hari kiamat. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu dikutah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau itu, tidaklah taqumus saah, tidak akan terjadinya kiamat sebelum umat manusia itu adalah menjadi kafir semua. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Golong di kafir Bandungnya han akan terjadi kiamat. Inilah timbullah aliran-aliran yang mengancam, aliran-aliran yang membatalkan, aliran-aliran yang membenarkan aliran yang benar, ideologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pada prinsipnya adalah itulah proses yang dapat mendatangkan kita atau membawa kita kepada kekufuran untuk baru terjadinya kiamat. Para hadirin ikhwani fillah rahimakumullah, itu agama. Oleh karena demikian, untuk menjaga akidah tersebut, menjaga agama tersebut, tidak ada jalan lain selain daripada tadi anu kita nyoba jalan agama. Jaju anu kita nyoba buat pukul tempat buat yang nanti hidayah, pukul 6 tempat buat yang pesantren, balai pengajian ataupun pulain balai pendidikan agama, terserah. Yang intinya adalah wajib kita jaga agama kita dengan cara anu kita tajuk bab pendidikan agama, menyekan dengan tajuk bab pendidikan agama, menyekan dengan bimbing anu kita dengan pendidikan agama, hanya cara untuk membendung akidah-akidah yang sesat tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua, menjaga nasab, menjaga keturunan. Inilah untuk menjaga fitrah sebagai fitrah manusia. Maka dalam hal ini agama melarang manusia, melarang umatnya untuk melakukan zina. Karena dengan sebab zina itu hilang keturunan. Anak zina itu tidak dibangsakan kepada ayahnya sehingga gaduh keturunan habis. Makanya oleh agama, untuk menjaga fitrahnya seseorang manusia ataupun penganutnya harus menjaga nasab. Kemudian untuk menjaga fitrahnya manusia harus menjaga darah. Artinya menjaga darah manusia. Cara terjaga darah manusia, agama melarang kepada umatnya, Islam melarang kepada umatnya untuk saling bunuh-membunuh. Na'udzubillah itu yang terjadi di Timur Tengah uronu antar sesama Muslim. Apakah itu berbagai latar belakang ataupun sebabnya, sebab politik dan sebagainya,
antara belah dengan belah noh bandua-dua muslim saling bunuh membunuh. Bantai ni rekoh taku saudara, lu timbak saudara, dun timbak, Allahu Akbar. Seolah-olah kalimat takbir itu hanya untuk membunuh saudara. Padahal kalimat takbir itu hanyalah untuk mengagungkan asma Allah setiap selesai daripada sebuah perjuangan. Sehingga Rasulullah disunatkan kepada kita dalam pelaksanaan ibadah haji, sesudah setiap melakukan sebuah rukun disunatkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan karenanya adalah jihad melawan hawa nafsu. Sementara perang di Timur Tengah orangnya adalah itu perang saudara sebenarnya. Itu perang saudara. Dengan sebab perang disebabkan oleh perang saudara, sabuh yang satu sisi tidak mampu melawan lawannya, maka mereka memanggillah kafir untuk membunuh lawannya. Contoh di Palestina, sedih, sangat sedih di Palestinanya. Tinggal mungkin menyanyi dengan ban-ban tsunami. Menjelang tsunami, cabang tsunami kedua, itu bit dalam koran juga, Pak Serambi. Bahwasanya Presiden Amerika mentang saya yang berakai tibus. Iku legendusnya, kalau ditanya kenapa Israel itu menyerang Gaza, tanyalah kepada Fatah. Fatahnya salah satu partai yang di Palestina yang saling berlawanan ataupun bertolak belakang dengan Hamas. Ternyata nyuruh persoalannya. Inti persoalannya adalah karena pihak Al-Fatahnya ingin menguasai Palestina sepenuhnya, sementara Hamas tidak menginginkan seperti itu, maka bedah Hamas, bedah Al-Fatah ke Hamas, bedah Al-Fatah hui Amerika bagaimana cara untuk mengalahkan partai Hamas. Ini persoalan raya. Bedah Amerika pegah ba'anu kandungnya di Timur Tengah, yaitu Israel, perang Gaza, yang pada prinsipnya perang Hamas, karena tidak mau bersatu dengan kita. Ini persoalan intinya. Jadi pun perang saudara. Hanjut kita mau pancuri dalam kampung kita nyomanya, memang di kampung kita hana pancuri, hana ngonji di dalamnya. Hanjut kita mau Amerika Irak menekan ke awalnya. Mun Amerika yang nak dikira. Kiban cara zaman bedah Amerika dilatih, diundang awak Kurdi, awak Syiah yang nak di Irak yang untuk ia latih perang kedua Amerika. Ijuk senjata segala macam tamu. Perang ke Begero. Kemudian bantu bedah Amerika, bantu Kurdi untuk menyerang Sunni. Ini persoalan. Jadi pembandingnya adalah yang pegah adalah tidak menjaga jiwa manusia, tidak menjaga nyawa manusia. Sedangkan agama kita adalah diperintahkan untuk memelihara jiwa. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga fitrah manusia, itu harus menjaga harta. Maka agama kita melarang untuk mencuri harta orang lain. Agama kita dilarang untuk memakan riba, karena riba itu juga, harta itu juga harus dibersihkan. Maka agama kita memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Agama kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Agama kita memerintahkan untuk bersedekah dan sebagainya. Itu semuanya adalah untuk menjaga harta. Coba menyangkut dengan sedekah itu, pada malam hari raya lagi bukan Urajih putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra bersama suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Bak malam uru raya mereka sibuk membagi-bagikan gandum kepada rakyatnya, sibuk membagi-bagikan kurma kepada masyarakatnya, sampai tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya sendiri. Keesokan harinya,
Ondu sembahyang uraya yang lagi nyerupa. Ada seorang sahabat daripada Sayyidina Ali yang namanya Ibnu Rafi'. Beliau ingin bertamu ke rumahnya Sayyidina Ali, menjenguk putri tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Namun ketika sampainya beliau di pintu rumahnya, tercium bau makanan busuk. Kamu makan lagi bau basi bagainya. Karena ini hanabu, ini gandum, ternyata mereka sedang menyantap makanan yang telah dibuat dari gandum yang sudah basi. Tengah kepajuhnya. Kemudian oleh Ibnu Rafi'i tersebut lantas mengalir air mata dan menangis sekuat-kuatnya. Lalu beliau lari kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, sambil menangis beliau menunjukkan ke rumahnya Sayyidina Ali, menunjukkan kepada rumahnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, Fatimah, Fatimah. Ya Rasulullah, Fatimah, Fatimah. Handi ukur ahli kau. Apa yang terjadi dengan Fatimah? Mitanya oleh Rasulullah. Hana hasu'ud li Ibnu Rafi'i, Fatimah, Fatimah, Fatimah. Lalu Rasulullah karena berpikir sudah kadang apa yang terjadi, Rasulullah langsung berangkat ke rumah Fatimah. Oban tetuh kedai nikalan rupa jinyan yang terjadi di rumah Sayyidah Fatimah dan di rumah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu mereka sedang menyantap, mereka sedang menikmati makanan basi. Rukun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hampir tersungkur. Lumuh dan bandung anggota Rasulullah. Ditanya apa sebabnya yang bangkwa. Menjawab oleh Sayyidah Fatimah, ya ayahanda, kami harus memakan ini pada pagi ini karena ban-bandung gandum, ban-bandung kurma dan kismis yang ada di rumah semalam habis kami infakkan kepada masyarakat kita yang miskin. Ya Allah, ya ayahanda. Numu Rasulullah, hotenyan kena sabda Rasulullah, ya Allah, jadikanlah anakku ini sebagai bunga surgamu ya Allah. Dan dekut Rasulullah buat Sayyidah Fatimah, wahai anandaku, engkaulah yang menjadi bunga surga nantinya. Ikhwani fillah, adanya alhamdulillah, bukan betulnya kami telah lakukan, mungkin bahkan sebelum Yugoh Lembuklam Malam Baru, kami sudah bagikan zakat fitrah katanya kepada masyarakat miskin katanya, kepada masyarakat fakir katanya yang berhak menerimanya. Semoga Bandung katanya termasuk dalam manusia yang mengikuti jejak beliau ini dan juga menjadi bunga-bunga surga nantinya di yaumil akhir kelak. Amin. Kemudian yang kelima, yang keempat, oleh agama memerintahkan kita untuk menjaga akal. Ini untuk menjaga fitrahnya manusia, kesuciannya manusia, menjaga akal. Maka agama kita melarang untuk mengkonsumsikan narkoba, untuk memakai sabu-sabu, untuk memakai ganja dan berbagai jenis narkoba lainnya. Dan juga agama kita melarang untuk meminum minuman keras karena semuanya ini akan mengganggu akal dan pikiran. Jadi untuk menjaga fitrahnya manusia ini harus jaga akal. Puji daripada narkoba, nipu penanji sabu-sabu, penanji ganja, penanji hanam itu penanji berbagai-bagai minuman keras, karena bandung efek daripadanya adalah dapat menghilangkan akal manusia. Karena menyuka kenang sabu-sabu, kenang ganja, kenang narkoba, kenang hijau metam, menancip minuman haram lainnya. Hanam tu memfikiri ke agama, hanam tu memfikiri ke keluarga, hanam tu memfikiri kepada akidah, hanam tu memfikiri kepada iman, hanam tu memfikiri kepada pendidikan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi efek daripadanya umat Islamnya hanam payah diperang dekati.
Hanapa diperang oleh kafir dengan senjata-senjata yang canggih. Sip diperang katanya dengan narkoba semata-mata. Sebenarnya. Maka perkara penyebaran narkoba di Indonesia secara umum dan di Aceh secara khusus, nyukan sebenarnya adalah karena Indonesia lepeng untuk gedo sabu, untuk gedo ganja, menancipkan karena Aceh lepeng gedo ganja, gedo sabu dan berbagai-bagai. Tetapi ini adalah semata-mata misi kafir untuk menghancurkan Islam, menghancurkan generasi Islam. Ketika generasi Islam hancur, Islam hana payah dipancu oleh pihak kafir. Kali dipancu oleh Allah. Coba takalan kenyataan bagi kitanya, bagi saudara kitanya yang kah kenang sabu, yang kah kenang ganja, nyan hana payah hana pupu li. Hai tamang. Tapukah hal petih li? Hai tamang. Kari dalam keluarga, keungkup keluarga, ke anak urinang di rumah hana, tapi ke sabu-sabu payah gunakan. Inilah sebab agama kita diperintahkan untuk menjaga akal sebagai fitrahnya manusia. Yang terakhir, dalam menjaga atau untuk menjaga fitrahnya manusia, agama memerintahkan kita untuk menjaga malu. Maka dalam hal ini agama melarang kepada umatnya untuk saling tuduh menuduh. Si A tuduh si pulin yang cuat aganyan, si A yang tuduh si populin, ataupun si B yang kena putih ganyan. Kemudian si A yang tuduh populan yang harta ganyan dan sebagainya, ini saling tuduh menuduh. Kemudian si A yang menuduh orang lain berzina, si A yang menuduh orang lain berbagai-bagai maksiat, ini bandung-bandung tuduhan dan tuduhan dalam agama. Jika ini terjadi, maka kenanglah had tuduh. Pihak tuduhnya akan gehui hakim. Yang toh saksi, toh bukti segala macam lahadung, menghana bukti, kenang penjara, kenang cambuk dan sebagainya. Inilah 5 perkara yang diwajibkan oleh agama kita untuk menjaga fitrahnya kita sebagai manusia. Jika getanya benar-benar mampu menjaganya, itulah disebut dengan muslim sejati. Itulah yang disebut dengan mukmin sejati. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa min yadihi. Itu yang disebut dengan muslim yang sejati. Hakikat muslim, orang yang mampu mensejahterakan, menyelamatkan muslim yang lain dari lidahnya, dari perbuatannya, dan dari tindakan-tindakannya. Artinya tidak pernah menyakiti muslim yang lain. Baik menyakiti dengan menuduhkan dia sebagai fulan, menuduhkan dia atau mencuri hartanya atau berbagai-bagainya. Itulah maka setelah melakukan ibadah puasa dalam sebulan penuh, jagalah diri kita sebagai muslim yang sejati. Dan kita lihat kenyataan nantinya mulai daripada hari ini dan ke depan, apakah kita ini bisa mampu menjadikan diri kita, menciptakan diri kita sebagai muslim sejati. Mampu berarti tanda puasa kitanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pahala puasa itulah yang menjaga kita daripada fitrahnya sebagai manusia. Para hadirin ikhwani fillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, untuk menjaga fitrah diri manusia adalah harus menjaga diri daripada godaan syaitan. Syaitan digoda ditanya, cara digoda ditanya lagi pegah le Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Minhajul Abidin. Inna maqaidah syaitan ma bani Adam fi as-sab'ati awjuh.
Syaitan itu menggoda manusia itu pada 7 wajah, 7 buah jalan, 7 buah cara. Yang pertama, syaitannya menggoda manusianya anu Adamnya dengan cara melarang manusia itu untuk berbuat taat. Yang pondat, baik puput semayang, baik buh fitrah, baik puasa, baik segala-gala. Taat, melarangkan daripada taat. Jika kita dipelihara oleh Allah dan dia tidak mampu mengalahkan kita dengan kita terus melakukan kebaikan itu ataupun taat itu kepada Allah, maka dia masuk ke jalan yang kedua. Jalan yang kedua itu bitaswif, menunda-nunda. Itu jalan kedua. Dikula dibisik oleh syaitannya. Azan katuh ke azan, katuh hotel semayang. Allah basi hati. Allah basi hati. Bahasa hati. Kapal dua ada bahasa hati. Buat hotel mentau panjang. Ini surah hotel itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, urunnya kita nyuna harta ala kadar, menumpuk dengan yatim, menumpuk fakir miskin. Ada bah singoh dalam sedekah honten, bah lusa dalam sedekah honten dan mengumpul bercuti. Dan seterusnya. Artinya bitaswif, menunda-nunda. Padahal umur kitanya, ajal kitanya, hanam seluruh manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu pak tengok ataupun anak. Sehingga Rasulullah tentang ajal ini nukun kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika setelah Sayyidina Umar membeli seekor kuda yang paling bagus, beliau berhutang dengan yang mempunyai kuda tersebut. Pun kelih Sayyidina Umar nyulumdo kudanya walaupun napeng, lun mudang dan bulun uku lun bayi. Pun sabda Rasulullah, begitu beraninya Sayyidina Umar memberi tangguh kepada yang punya unta itu, yang punya kuda itu sampai 1 bulan. Sementara diriku, sabda Rasul, saya tidak yakin makanan yang sudah berada dalam buluku, sempatkah aku menelannya? Langkah kanan yang sudah aku langkahi, akankah kaki kiriku akan menyusul? Saya tidak yakin. Oh, nyantrit langkah ikut waktu hampir mebut ni Rasulullah hana yakin. Tapi begitu yakinnya Sayyidina Umar bulim itu lembai. Ajal katanya hana tente. Jadi oleh syaitan ini taswif dan taswif. Tapi ikut singuh dan singuh. Kemudian yang kedua bil ajlah, buru-buru. Nekajak semayang cik lah, jak juga semayang juga. Sehingga mutasabih hanam tumaikun baruku. Mutasabih hanam tumaikun bak sujud. Lagi manuk syumpun. Sehingga hanam merumpuk fadilat daripada sembahyang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hanam merumpuk. Karena bukan hana sempurna kita lakukan sembahyang bil ajlah. Kemudian yang keput, itamang syaitan bak manusia dalam perbuatan itu dengan cara dikun syaitan. Ya semayang juga begah jika kita mengwate. Karena semayang awal watenya lu tak pahala. Tapi dalam hati diputamang rasa ria, diputamang sifat ria katanya. Itu mamul amal mera'atan linnas, menyempurnakan amal ibadah untuk menampak-nampakkan kepada manusia. Yang keempat, yang kelima, syaitan itu masuk dalam hati manusia itu untuk berbuatan itu dengan cara ujub. Diputamang sifat ujub dalam jiwa tanya, dalam hati tanya. Kui keli le syaitan, kui keli iblis. Oleh kita melakukan kebaikan, kali tajak berjamaah, kali disemayang roraya lagi nyumpa, tersirat dalam hati katanya sang ibadat lungkuh yang pahdat bengahnya wala ilham. Menanti berlakukan ibadah dalam puasa, mungkin lungkuh yang paling sempurna puasa dalam tuannya orang lain hana. Nyanka itamang dalam ujub. Nyakun dalam ujub. Nah, jika memang itu getanya terjaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itamang dalam yang ketujuh yang sangat berbahaya. Yang urunnya ka itubit, ka tumbuh aliran baru. Punya pegah.
menyucuk memang perbuat ibadah, perbuat taat kepada Allah, lakukanlah dengan secara tersembunyi baik oleh manusia. Sengaja menyembunyikan ibadah itu supaya baik dikandang oleh manusia, itu juga riya. Karena kata sangkut ibadah kita dengan dikandang oleh manusia. Karena dari kasih pernah sampaikan, sabi-sabi itu makna riya sesungguhnya bukan hanya menampakkan ibadah kita kepada manusia, tapi juga riya itu yaitu menyembunyikan pada manusia. Itu juga riya. Bahkan karena makna riya sesungguhnya ta'alluqul abdi bil ibadah bil insan. Menyangkut ibadah manusia itu dengan manusia, kekali dengan Allah semata-mata. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, hai manusia, kita sudah tertulis pada lauh mahfuz itu baik ataupun buruknya. Jika memang kita urunggot, hanya perlu kita melakukan ibadah karena memang kata tulis kita ahli surga. Kepulau dah buat ibadah. Entah. Sebalik daripadanya, memang kita kata tulis di lauh mahfuz itu sebagai ahli neraka, nantang tak buat amalan. Nantang tak buat amalan. Tertulis di lauh mahfuz kita ahli surga. Hana mudarat kita meninggalkan ibadah karena memang kita cegah ahli surga. Tulis dalam mahfuz kita memang ahli neraka, mantang kita lakukan ibadah. Yang dipertama dalam hati kita manusia 7 buah cara. Maka yang perlu kita rasakan di setiap saat dalam setiap langkah kita Ciprasa abak dari bro kita yang pertama sekali kita naikkan le hati kita ada baik semayang, ada baik berfitrah, ada baik berjakut, ada baik jak haji, ada baik jak umrah, ada baik sejak sembahyang. Naikkan lagi dalam hati, naikkan dan tak turut kabit. Kemudian menancip taswif, menunda-nunda perasa badro. Menyona yang berarti lentanya kamu jampen jiwa keruntuhan. Kamu jampen jiwa, kamu jampu genji, kamu jampu nabi, kamu jampu dengan setan dan seterusnya. Dan yang paling berat, perkara menyempurnakan ibadah itu karena untuk menampakkan kepada manusia. Kemudian secara terburu-buru itu adalah bahagian daripada perbuatan syaitan kecuali pada 5 perkara. Al-ajlah minasyaitan illa fi 5 umur. Terburu-buru itu adalah buk syaitan kecuali 5 buah perkara. Yang pertama, taubat sebelum mati. Yang kedua adalah membayar utang apabila sudah jatuh temponya. Yang ketiga adalah mengawinkan si gadis apabila sudah ada yang melamarnya. Yang keempat adalah menguburkan mayat. Yang kelima adalah memberi makan kepada tamu apabila sampai di rumah kita. Yang 5 buah perkaranya yang disunnahkan. Yang terburu-buru bak 5 buah perkara tersebut itu bagus. Yang lain adalah itu bahagian daripada perbuatan syaitan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang kedua, untuk menjaga fitrah kita mohon ba Allah. Tanya lagi ba Allah Subhanahu wa taala berlindung daripada berbagai godaan, daripada berbagai kesalahan, daripada berbagai maksiat, daripada berbagai dosa. Mohon ba Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak pada kelai tanya akan kebaikan. Anak pada kelai tanya akan tinggal maksiat. Menyekan dengan billahil aliyyil azim. Mohon mungkin. Oleh karenanya melindung ba Allah. Terus yang selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa berjerah, berdoa begat, berdoa bahagia. Berdoa bermudah rezeki. Kibantang doa bermudah rezeki lagi berdoa oleh seorang ahli sufi dari Suriah. Apa kata beliau? Kiban cerah gaya gulaki ba Allah.
Allahumma rzuqna kama tarzuqul buwas. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami sebagaimana atau seperti engkau berikan rezeki kepada buras. Buras nanti, buras yang anu aa yang bancet. Anu aa, kita ni kan maklum, burung aa yang dalam bahasa Arab itu huraf. Dalam bahasa Indonesia itu gagak. Bahasa Melayu itu aa. Gebah gi macam gaji itu aa, asal gagak. Nah, anu aa yang oban cehji warna ji putih. Sementara aa yang hitam, anu ji putih. Oban telah ikun lenang ji nyankan anak lu. Sebab hang kaban menang ji. Menang ji hitam bantau badan. Dari kulit sampai bule dari ku sampai bule Bandung hitam dan hitam. Bayangkan oban telah ni putih. Ikun le urap ikun dia nyankan anak lun sehingga karena kan anak ji hang dibimpun kepada anak aa. Nah, kiban nyutar sukul buras yang diberi rezeki ke buras ke anak aa-nya oleh Allah kiban. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala muncul backhand bak anak aa tersebut. Watekan backhand yang bijak tu sidom. Ijak dan sidom ya bicara tempat kek-keknya. Dan binatang-binatang lain yang kenyang dipajuh oleh anak aa. Obat tu kenyang dipajuh oleh anak aa. Artinya apa? Ya Allah, beri rezeki ke lon, beri rezeki ke kamu. Lagi beri ke anak aa tersebut dia tanpa usaha, dia tidak mampu berusaha, tanpa usaha dan tidak mengetahui daripada arah mana datangnya rezeki. Luar biasa. Nah, yang terakhir, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi ibadah yang kali kita lakukan di bulan khusus di bulan suci Ramadan dan menancip yang kali tersebut sebelum bulan suci Ramadan dan menancip tatkala Allah untuk beri kemampuan untuk lakukan ibadah selanjutnya dan seterusnya tanpa batas akhirnya boleh terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi lelur kami lakukan puasa, lepas kami sembahyang tarawih, lepas malam kami membaca Al-Quran sampai khatam dan sebagainya belum tentu. Al-Kisah terjadi pada seorang sufi yang bernama Abu Basir. Muridnya daripada Imam Ja'far As-Sadiq, cicitnya Rasulullah. Ketika beliau sedang tawaf di depan Ka'bah, oleh Abu Basir, beliau tertahan langkahnya oleh suara takbir, oleh suara tahmid, oleh suara tasbih di hadapan Ka'bah. Karena bantu murung tawafnya mentasbih kepada Allah, tazkir dan sebagainya. Sedang beliau tertahan langkahnya, datanglah gurunya Imam Ja'far As-Sadiq tersebut. Ditanya oleh guru, "Wahai muridku, apa yang membuat langkah anda tertahan sehingga engkau tidak melanjutkan tawafmu?" Dijawab oleh Abu Basir tersebut, "Wahai guruku, aku terheran, aku termenung, hiring, lun dari berbagai-bagai bahasa, dari berbagai bangsa. Bandung uronyo bertasbih, bertakbir, bertahmid dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka sudah diampuni dosa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini dijawab oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Siat tajak kena betul waktu. Kemudian nirahublah muka Abu Basir tersebut oleh gurunya. Oleh nirahub muka Nabi Padung Sa'ah. Kemudian
Gepuluh teman jaro Imam Ja'far As-Sadiq baru mukun teman Bak Abu Basir. Coba anda lihatkan kepada orang yang tawaf. Ketika kalian kemah urung tawaf, kau urung gumpur bagai-bagai kepalanya. Nanya ladung lagi ule apa? Ladung lagi ule bui, ladung lagi ule rimu, ladung lagi ule manuk, ladung lagi ule uli, ladung lagi ule gajah, lagi ule singa, lagi ule limpun, lagi ule berbagai-bagai binatang. Yang masing-masing binatang itu meraung sesuai dengan bahasanya. Ditanya oleh Abu Basir, wahai guruku, apa yang terjadi? Ini yang terjadi, wahai guruku. Dijawab oleh Imam Ja'far As-Sadiq, anakku, wahai muridku, engkau janganlah melihat lahirnya manusia semata-mata. Janganlah engkau melihat ibadahmu secara zahir semata-mata. Maknanya, hakikatnya kita tidak mengetahui. Sesungguhnya manusia itu adalah belum bersih hatinya. Yang akai yang tipu dengan mantong lagi tipu tinga, mantong lagi tipu tinga golong terima oleh Allah. Yang tipu lagi tipu akai lagi yang cip golong diterima oleh Allah. Yang tipu lagi tipu gajah lagi yang cip golong diterima oleh Allah. Yang tipu lagi tipu uli lagi yang cip golong diterima oleh Allah. Yang tipu lagi tipu binatang-binatang lain lagi yang cip golong diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meraung sesuai dengan suaranya masing-masing. Itulah yang engkau dengar pada zahirnya itu tadi adalah tasbih, tahmid dan istighfar kepada Allah. Yang pada sesungguhnya itu mereka belum lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, utamakan taubat di atas ibadat ini. Karena belum tentu ibadah kita diterima dan sudah pasti memang pasti tidak akan diterima ibadah kita sebelum kita taubat kepada Allah. Lagi kali dia pesankan tadi, kali dia sampaikan tadi, wajib mendahulukan taubat atas ibadat karena dua perkara. Yang pertama mangat sah ibadah, terus yang kedua mangat diterima ibadah kita kepada Allah. Oleh karena demikian, titipan dan pesan yang terakhir adalah untuk menjaga fitrah kita kepada Allah, untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, pri kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita itamang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat dan cinta kepada orang yang menyucikan hatinya daripada berbagai dosa dan nista. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dalam ibadah kita dengan berkat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya sebagaimana kita buat orang yang berbahagianya, kita nyuna baru Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulianya. Sama-sama kita menghadap Allah, hendaknya lagi pula tengok kita di dalam surga.